आयोग सरदार हरवीर सिंह जी कालका जनरल सकत्तर दिल्ली स्टेट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी प्रधान श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट साहबनी बीबी रंजीत कौर जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਵਰਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਨ ਅਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੀਬੀ प्रकाश कौर जी सत्कारत साड़ी इसकी मैं माफ़ी चाहूँगा, भुल गया ना नाम लेना क्योंकि साड़ी बहुत ही पुरानी श्रोमणी अकाली दल की रीढ़ की हड्डी ने ये भी। और जिस तरीके इलेक्शन पहले भी प्रधान रहे और आप जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अंदर जो सानू सेवा मिली आ वो अंदर थोड़े बहुत ही सत्कारित हस्तियों का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मैं अपन सारिया भैनों इतने बैठे ये साड़ी माता सम्मान भी ने मैं सबनों व्यक्तिगत तौर पर निजी तौर पर बाई नेम जानता और हर इलेक्शन अंदर जिस तरह आपने श्रोमणी अकाली दल का झंडा चुक के अगे चले जी उही कारण बनया है कि सानू ये मान सत्कार मिलया और दिल्ली के अंदर आपानू दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की महान सेवा करने का एक मौका मिलया। ये साड़ी खुशकिस्मती आ कि गुरु नानक देव पातशाह जी का बड़ा दिहाड़ा, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का और हुण गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का वड्डा दिहाड़ा 400 साल प्रकाश पुरब मनाउण दा आपां अपने जीवन काल च समा मिलता पिया और ये भी खुशनसीब सच्चे पिता परमेश्वर ने साडे ते रहमत की और साडी खुशकिस्मती है कि उस वेले महान सेवा उस मालक ने सानू बख्शी साडी चोरी खैर रूपी सेवा पाई है। आपने बहुत बड़ा उपराला किया पिछले दिनों के अंदर जदों ये महामारी का प्रकोप चल रहा और इन्नियां वड्डियां सेवावां आप जी ने कीतियां कि पूरी दुनिया ने उसकी शलाघा की और पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा हुई, क्योंकि जिस तरीके सिखा ने अगे बढ़ के और दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम की और अज लोग दस्तार नूं जदों दस्तार वाले सिख नूं देखते हैं उसको रब रूप समझते उन्होंने पता है कि ये देवता रूप ने रब रूप ने जिन्होंने साड़ी इमदाद की और जिहड़े लोड़वंद लोगों नाल खड़े होंदे ने। श्रोमणी अकाली दल कोई अज तो ही नहीं तुहाडे सारे मेरे तो ज़्यादा इतिहास जानते जी, पर मैं 2-3 गल्लां तुहानूं जरूर याद कराउणा चाहुंदा। 1984 अंदर जो होया जिहड़े साडे तो पहला प्रबंधक रहे उन्होंने उस विषय नूं लोगों के दिमाग चों कढना शुरू किया और उसे कांग्रेस नूं वापस स्टेजां ते बिठा के ते लोगों नूं इस यादाश्त नूं भुलाउण दी कोशिश की और जे किसी ने सवाल पूछ भी लिया तो जवाब अगों ये मिलिया कि 1984 नूं भुल्लिया जाना चाहिए। पर जदों दी सेवा सानू मिली ये नौजवान जिन्नी एक्टिव हुए असी 1984 की उस खत्म हो चुके मुद्दे नूं दोबारा सुरजीत किया। सज्जन कुमार वर्गे, टाइटलर वर्गे, कमलनाथ वर्गे लोग बेचिंत होकर घर च बैठे सी, अज घर चों कट के जेलों च वापस भेजिया। वो केस खुलवाए जिहड़े लोग 20 साल पहला बरी हो चुके सी, दोबारा बंदे लभ के दोबारा केस खुला के सजाए मौत और उम्र कैद उन्होंने लोगों को दवाइयां। ये साडी नौजवानों की टीम ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी च कीता। मैं देख रहे साढ़े 84 के पीड़ित परिवार खड़े ने, इन्होंने सारा साथ दिता। इस तरीके जे तुसी ध्यान करो तो 10 साल अगर तुसी पीछे चले जाओ, 8 साल पीछे चले जाओ तो याद करो टाइम टीवी उत्ते की चलता सीगा, जिहड़ा प्रोग्राम आउंदा सीगा गूंजा सिख विरसे दियां, ਉਹਦੇ अंदर सवाए गाना कड्ढण दे विरोधियों ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं हुंदी सी। वो दो बंटी बबली आके बह जाते
और लोगों ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਲ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਸੋ ਵੇਚਿਆ। ਇਸ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵੇਚਤੀ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਵੇਚ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਅੰਦਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ। ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿੰਦਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਏ। ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ, ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਲ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਂਡੇ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਚ ਕੇ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਦਾ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਹੂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ। ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਈ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ, 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਆ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਲਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਵੀ ਗਈ, और आज ही 1 लाख किताब के पैसे भी दे दिते, और आज ही 1 लाख किताब वंडी दी गई। किनू दिती गई पता नहीं, वो नहीं पता नहीं, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੀ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ, ਜਿੱਥੇ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਾਸਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। $1 ਲੱਖ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 48 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ 48 ਲੱਖ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। 48 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਵਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ? 2 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਜੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਏਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਏਸੀ ਲਵਾਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦੱਬੋ ਵੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਜਰਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਕ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਤੇ ਪੈਸੇ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਚ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਖਾਤਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ? ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੋਲਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਦੀ 28 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ 85 ਲੱਖ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ। 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮਾਸਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਊਂਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣੋ।
ये तो मेरिया गल्लां सी ना हुण तक, मेरिया गल्लां छड्ड दिओ। हुण जज की कह रही है, जज की गल सुनो। जज ने कहा कि इस बंदे ते 420 लगी आ, थोड़ी आ। ये बंदे ने जो पाप कीते आ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ 420 ਲਾਉਣ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੀ 409 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸੁਣ ਲਿਆ? 420 ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੀਏ 420 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ 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 420 ਨਾ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਆ 420 ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ 409 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ टीसीपी मेरी कोर्ट च आके करना जरूरी आ, जेड़े भेड़िए दे रूप दे अंदर कौम दे अंदर भेड़ करते ने। श्रोमणी अकाली दल इस्त्री विंग दी प्रधान बीबी रंजीत कौर जी, साडी बहुत ही सत्कारयोग इस्त्री विंग दी सरप्रस्त बीबी प्रकाश कौर जी, सरदार हरजीत सिंह जी बपास मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरदार निशान सिंह जी मान मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बीबी मनप्रीत कौर प्रेसिडेंट माई भागो ब्रिगेड, और इत्थे आए हुए श्रोमणी अकाली दल इस्त्री विंग दे नाल पार्टी दे नाल अपनी निजी सांझ रखण वाले सारियां मेरियां मावां भैणां, सब तो पहला गुरु महाराज की फतेह बुलंद करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला सिरसा साहब ने तुहानूं किस विस्तार दे नाल दस्सिया कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच किस किस तरीके दे प्रबंध चलते रहे और किस किस्म दियां लुट खसुट्टां होईयां। श्रोमणी अकाली दल के बारे तुहानूं बीबी जी होरां ने भी दस्सिया और श्रोमणी अकाली दल के इतिहास के बारे तुसीं सारे जानते हो कि अज असीं 16वें साल दे विच इस पार्टी की शताब्दी मना रहे हैं। 1920 दे विच जिहदी स्थापना हुई और अज जिथे सानू सुभागा समा मिलिया, जिथे पार्टी की शताब्दी मनाउण दा, पार्टी के इतिहास नूं घर घर पहुंचाउण की जिम्मेवारी भी साडे लोकां दी बनदी है। किस किस्म का गौरवमय इतिहास श्रोमणी अकाली दल दा, कौम के उत्ते जद भी कभी कोई पीड़ा पई है, हमेशा श्रोमणी अकाली दल ने वध चढ़ के मोर्चे सामभे है। कोई भी लड़ाई लड़ी होए, भावें एमरजेंसी की होए, चाबियां दा मोर्चा होए, कोई मोर्चा होए, श्रोमणी अकाली दल के सिपाहियां ने वध के अगे होके मोर्चे सामभे। और तुहाडे सामने भी कि किस तरीके दे नाल जिहड़े वड्डे वड्डे जरनैल होए श्रोमणी अकाली दल दे, भावें पहले प्रधान तो शुरू करिए सरदार सरमुख सिंह जी झबाल, जिवें संत फतेह सिंह होरां दी गल करिए, बाबा खड़क सिंह होरां दी गल करिए, मास्टर तारा सिंह जी होरां दी गल करिए, किस तरीके दे नाल आज़ादी दी जंगां दे विच भी उन्होंने आज़ादी दी लड़ाई दे विच भी अपनी शमूलियतां पाईआं। और अज सारी दुनिया जिथे जिस वक्त आज़ादी की गल करती है तो असीं उन्हां नूं भुल नहीं सकते। ये श्रोमणी अकाली दल का विरसा और ये सब तो वड्डी गल है जिथे लेडीज़ विंग इस्त्री विंग वध चढ़ के जब अपना हिस्सा पाती है तो मैं समझदा चाहे वो कोई भी पार्टी होए, वो पार्टी कभी पिछे नहीं हट सकती। और अज तुहाडी जिहड़ी इत्थे शमूलियत है, जिस वड्डी गिनती दे विच तुसीं इत्थे पहुंचे हो, मैं समझदा कि श्रोमणी अकाली दल नूं आने वाली चोणां दे विच फिर गुरु महाराज और संगत वालों सेवा मिलेगी। सिर्फ तुहाड़ियां सेवावां करके और तुहाडे जोश करके जिस पद्धर दे उत्ते तुसीं इत्थे आए हो, मैं समझदा कि जिस डेडिकेशन दे नाल तुसीं अज पार्टी दे नाल जुड़े और यही डेडिकेशन दे नाल असीं आने वाले 5-7 महीने होर लोगों दे विच अपने गुरुद्वारा कमेटी वालों कीते हुए प्रचार की गल कर सकीए। जिस तरीके दे नाल सिरसा जी ने तुहानूं दस्सिया कि पुराने प्रबंधकों ने किस तरह लुट खसुट की, उन्होंने एक्सपोज करना भी जरूरी होता है क्योंकि यह चोणां दा समय होता है। सो ये जिम्मेवारी जिथे तुसीं लैण लगे हो, बीपी जी ने तुहानूं प्रेरित किया, ये जिहड़ा नवी ब्रिगेड बनाई है माई भागो ब्रिगेड, इहदी भी असीं जिम्मेवारी लाई सी कि खास तौर के उत्ते आने वाले समय दे विच अक्तूबर के महीने विच भाई तारू सिंह जी की शताब्दी आ रही है। यह खास तौर पर जिम्मेवारी दी गई है कि वो प्रोग्राम उलीके जान, क्योंकि लॉकडाउन का सिस्टम है, हले असीं वड्डे इकट्ठ नहीं कर सकते, मगर साडी जिम्मेवारी बनती है कि अपने उन्हां शहीदां दीयां शताब्दियां उन्हां दे दिहाड़े मनाइए। मैं तो ईवन इत्थे तक प्रधान साहब नूं कहा सी कि आने वाले जिहड़े भी शहीदां दे दिहाड़े ने वो माई भागो ब्रिगेड के जिम्मे कीते जाणगे और वड्डे पद्धर दे उत्ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धर्म प्रचार विंग दे नाल मिल के काम कीते जाण। सो मैं समझदा कि इस तरीके दे नाल जे अगर आपां गुरुआं दे
ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਗੋਂ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। तो साड़ी जिम्मेवारी बनती है जिस तरीके दे नाल सानू संगत चुन के भेजती है इस प्रबंध नूं चलाउण वास्ते असीं इत्थे कस्टोडियन बन के आंदे आ। एक एक पाई दा सानू हिसाब रखना चाहिए और असीं फैसला लिया कि जिस विश्वास दे नाल संगत ने सानू पैसे देते दसवंध देता असीं एक एक पाई दा हिसाब हर गुरुद्वारा साहब दे विच रखिया कि कोई भी उत्थे संगत रूप में जाके उत्थे देख सकता है। हर सिंह सभा दे विच इस हिसाब नूं भेजा गया। तुसीं अपने इलाके च भी जाके सिंह सभावां तो पूछ सकते हो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस कोरोना समय दे विच होई लॉकडाउन दे विच तुहानूं सारे हिसाब पाई दा दिता कि नहीं दिता। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि ये जिहड़ी जिम्मेवारी सानूं संगत दिंदी है सानूं ओनूं ओहदे उत्ते खरा उतरना चाहिए और महाराज की कृपा सदका सारी टीम का जो फैसला लिया सी ओहदे करके असीं संगतां दे विच विश्वास बनाया और उस विश्वास का सदका अज प्रबंध चल रहे हैं। अगों भी असीं इहो जिहे प्रबंध नूं भी तरीके नाल चलाने ने और उहदे विच बहुत वड्डी जिम्मेवारी तुहाडे सारिआं दे सिर ते पैण वाली है। जो मैं ज़्यादा गल ना करदा होए क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट भैन जी होरां ने हले डिक्लेयर करनी है। मैं सारिआं नूं इक्को गल क्योंकि असीं गुरु महाराज दे नवें पातशाह दे दर ते बैठे आ अज इत्थों प्रण करके जाइए कि जिस मान दे नाल सानूं इह पार्टी इज्जत दे रही है उसी तरीके दे नाल असीं पार्टी दीआं बाबां मजबूत करनियां ने। असीं पार्टी दी चढ़ती कला करनी है और पार्टी दे उत्ते सारिआं दी जवाबदेही जिस तरीके दे नाल बतौर प्रधान मेरी है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सरदार सिरसा साहब दी है, बीबी जी दी है, उस तरीके दे नाल सारी जिम्मेवारियां तुहाडियां भी ने क्योंकि असीं सारे एक टीम दे हिस्से और सारे मिल के इस प्रोग्राम नूं चलाना है, इस प्रबंध नूं चलाना है। सो मैं तुहाडे सारिआं दा इत्थे आए होए दा एक बार तय दिलों धन्नवाद करदा, जी आया कहंदा। जिहड़े नूं नवीं जिम्मेवारी मिलियां ने उन्हां नूं भी बहुत बधाई दिंदे आ और अज खास तौर ते जिस तरीके दे नाल तुसीं इत्थे इकट्ठे होए हो मैनूं लगदा है कि जो असीं पंजाबी च ते नहीं कह सकते कि करंट जिस तरीके दा तुहाडे सारे च नज़र आ रहा मैनूं लगदा है कि बहुत जल्दी गुरु महाराज सानूं सेवा अगली आने वाली चोणां च भी जरूर देणगे। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।